નજર કરી લઈએ બજેટને લગતા સમાચારો પર। તો બજેટથી આશામાં હેલિયોસ ઇન્ડિયાના સીઈઓ દિનશો ઈરાનીનું કહેવું છે કે બજેટમાં કેપેક્સ પર પણ સરકારે ધ્યાન આપવું જોઈએ। તો ઓબ્વિયસ થઈ ગયું કે જે ઓલરેડી એ લોકો અનાઉન્સ કીધેલું છે કે આપણે કોર્પોરેશન પાસે બહુ કીધું જે લોકોની ટેક્સ રેટ્સ કમ કરી કાઢેલી હતી ને પછી આપણે જે લોઅર ઇન્કમ વાળા છે તે લોકોને વસ્તી બહુ કીધું કે વી કે ફૂડ ફ્રી ફૂડ ગ્રેન્સ પણ તે જે આપણા જે બલ્ક ઓફ આર ટેક્સ બેઝ છે તે લોકોને વસ્તી ખાસું કંઈ કીધું નથી। તો હવે તમે ઇન્ટરપ્રેટ કરવા જાઓ તો ધ ઓનલી વે દે કેન હેલ્પ ધેમ ઇઝ કે ઇધર અપ ધ સ્લેબ યા યુ રિડ્યુસ ધ રેટ ના। હવે તમે રિડ્યુસ બી કરશો તો એટલું જાસ્તી ઇમ્પેક્ટ નથી પૂરા ઓવરઓલ જીડીપી પર। આઈ વોઝ જસ્ટ રીડિંગ સમવેર કે અગર જો અડધો ટકો બી 5% બી એ લોકોએ કમ કીધું ટેક્સ સ્લેબ તો 0.2% જીડીપી ઇમ્પેક્ટ આવે છે। તો તે હિસાબે ઇટ્સ નોટ દેટ ટુ સ્ટ્રેસ્ડ ઓલ્સો તો દે કેન વેરી વેલ ડુ દેટ। ને બીજું એ લોકો દે કેન લુક એટ કેપેક્સ કારણ કે આજની તારીખમાં એ લોકો 4.9 જો ડેફિસિટ છે આ વર્ષનો જે વિચ વિલ બી મેન્ટેન દેટ એ લોકો સોચેલા છે તે કે કમ કરીને એ લોકો 4.5% કરી કાઢશે। તો 2 દિવસ બાદ બજેટમાં સૌથી વધારે ફોકસ ગ્રોથ ઉપર રહેશે। સીએનબીસી બજારને મળેલી એક્સક્લુઝિવ જાણકારી પ્રમાણે મિડલ ક્લાસ માટે ઘણી મોટી જાહેરાતો થઈ શકે છે, જેમાં ઇન્કમ ટેક્સમાં મોટા ફેરફારની પણ સંભાવના છે। સમાચાર પર સંપૂર્ણ વિગત લઈએ સહયોગી લક્ષ્મણ રોય પાસેથી। लक्ष्मण जी, क्या है पूरी खबर? देखिए, बजट को लेकर के अब बिल्कुल तैयारियां अंतिम चरण में है। बजट का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। सिर्फ बजट भाषण है जो आखिर समय तक उसमें बदलाव होता रहा तो उसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बजट में सबसे बड़ा फोकस जिस चीज़ पर रह सकता है वो है आपको ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए आप कई सारे ठोस कदम, दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म कदम वित्त मंत्री की तरफ से आप सुन सकते हैं। और उसमें भी सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा सकता है, खासतौर से रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट, ये 3 सेगमेंट पर विशेष जोर रहेगा जहां पे सरकार कैपेक्स अपना बढ़ाती हुई आपको दिखेगी। दूसरा जो केंद्र बिंदु रह सकता है, जो हेडलाइन सब निकल के आ सकती है, वो आपको मिडिल क्लास के लिए राहत देने वाले कई सारे कदमों पर बजट बनाने के दौरान विचार किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि उनमें से कुछ कदमों का औपचारिक ऐलान यहाँ पे होता हुआ दिखे और उसमें सबसे ज़्यादा नज़र जो होती है वो है इनकम टैक्स को लेकर के। तो इनकम टैक्स में राहत देने के अलग अलग तरीके पर विचार हुआ है, उनमें से हो सकता है किसी एक को अपनाया जाए और इनकम टैक्स में राहत यहाँ पे मिले। और उससे ज़्यादा बड़ी खबर इनकम टैक्स से निकल के आ सकती है कि इनकम टैक्स के नियमों में एक तरीके से बड़ा बदलाव किया जा सकता है ताकि उसके नियम को आसान बनाया जाए। रही बात कॉर्पोरेट टैक्स का, तो कॉर्पोरेट टैक्स में मुझे लगता है कि सीधे तौर पर कटौती होने की गुंजाइश काफ़ी कम है, लेकिन बजट इस बार दिलचस्प रहने वाला है। जी लक्ष्मण जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बजेटમાં ઘણા મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવી શકે છે। સ્થાનિક ઉત્પાદનથી લઈને મેન્યુફેક્ચરિંગ સંબંધિત સ્ટાર્ટઅપ્સ, આ સાથે સરકાર એઆઈના સંભવિત જોખમોનો સામનો કરવા માટે ડીપ ટેક સેક્ટર અને ડીપ ટેક પોલિસી હેઠળ ભંડોળની જાહેરાત પણ કરી શકે છે। સંવાદદાता आलोक प्रियदर्शी पासेથી આ તમામ વિગતો લઈએ। आलोक जी, बजट में कौन-कौन से सेक्टर पर खास फोकस हो सकता है? बिल्कुल, देखिए इस बार बजट में डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सरकार इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ावा दे सकती है। तो सूत्रों से जानकारी मिली है कि नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी के तहत इनको सपोर्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें ई शॉप्स पर टैक्स इंसेंटिव और R&D पर भी छूट दी जा सकती है। साथ ही साथ जो पूरा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको तैयार किया जा सकता है ताकि जो एआई और डीप फेक जैसे जो संभावित खतरे हैं उससे प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इसके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट बनाने पर जोर रहेगा ताकि इस पूरे सेक्टर को बिना किसी समस्या के एक तरह से पुश मिल सके और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत ये पूरा डीप टेक सेक्टर काम कर सके। और इसको इस बार बजट में बढ़ावा देने के लिए, इसमें इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। जी आलोक जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ત્યારે જ બજેટમાં રેલવે ઉપર ખાસ ફોકસ હોઈ શકે છે। રેલવે પ્રવાસીઓની સુવિધા અને આધુનિકરણ ઉપર વધુ ફોકસ રહી શકે છે। વધુ વિગતો લઈએ दीपाली नंदा पासेથી। दीपाली, क्या बजट में रेलवे के लिए क्या खास ऐलान हो सकते हैं?
रेलवे के हिसाब से आने वाले बजट को देखा जाए तो एक तरफ वित्त मंत्री रेलवे को जो बजटीय सहायता देती है उस एलोकेशन में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री का फोकस ये रहेगा कि किस तरह से रेलवे के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा मॉडर्नाइज किया जाए और साथ ही साथ यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये मुख्य एरियाज है जहां पर वित्त मंत्री फोकस करती हुई नजर आ सकती है। सबसे पहले अगर हम यात्री सुरक्षा की बात करें तो सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि फिलहाल जिस तरह से रेल मंत्रालय कवच 4.0 पर काम कर रहा है उसे अब आगे गति मिले, इस लिहाज से इस बजट में वित्त मंत्री की तरफ से कवच इंस्टॉलेशन के लिए अलग से 10 से 12,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो रेलवे का पूरा फोकस यही है कि मौजूदा जो ट्रेनें हैं, खासतौर पर शताब्दी जैसी जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेनें हैं, उससे वंदे भारत से रिप्लेस किया जाए। तो नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का अनाउंसमेंट भी बजट में किया जा सकता है। इसके अलावा अमृत भारत ट्रेनों पर वित्त मंत्री फोकस करती हुई नजर आ सकती है। लास्ट में मैं आपको बजट एलोकेशन के बारे में बता सकती हूँ कि अगर बजट एलोकेशन की बात करें तो पिछली बार हमने देखा था कि ये 2,60,000 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन इस बार ये 3 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। जी दीपाली, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ત્યારે જ ભારત સોનાનો સૌથી મોટો આયાતકાર છે। વાર્ષિક 700 થી 900 મેટ્રિક ટન સોનાની વપરાશ કરે છે। દેશના લાખો લોકો ઝવેરાત ઉદ્યોગ ઉપર નિર્ભર છે। અમારા સંવાદદાતા કેતન જોશીએ આ બજેટમાં ગુજરાતના ઝવેરીઓની શું અપેક્ષા છે તે જાણવાનો ખાસ પ્રયાસ કર્યો। આવો જોઈએ। બજેટ આવી રહ્યું છે અને ભારતનો સૌથી મોટો ઉદ્યોગ હોય તો એ જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રી છે અને એમાં પણ ગુજરાતની જે ઓળખ છે એ આખી અનોખી છે। તો અત્યારે આપણી સાથે ગુજરાતના અમદાવાદના જ્વેલર્સ છે, આવો એમની પ્રતિક્રિયા લઈએ કે આ બજેટમાં તેઓ નાણાં મંત્રાલય પાસે શું શું માગણીઓ કરી રહ્યા છે। આશીષભાઈ, જો તમે નાણામંત્રી હો તો સૌથી પહેલા તમારી વિશ કેવી છે અને તમે શું શું એમાં ફેરફાર કરી શકો? સૌપ્રથમ તો ભારતના બજેટ ઉપર સમગ્ર વિશ્વની નજર હોય છે, કારણ કે ભારતનું જે બજેટ જે થતું હોય છે એ બજેટના આધાર ઉપર ઘણી બધી પ્રતિક્રિયાઓ આવતી હોય છે। ખાસ કરીને તમે એમ કીધું કે હું નાણામંત્રી હોઉં તો શું કરી શકું, હું એ સદભાગ્ય મારા નસીબમાં નથી, પરંતુ જો હું નાણામંત્રી હોઉં તો સૌથી પહેલાં તો જેમ આપણે ટેક્સટાઇલના જે પાર્ક બનાવવામાં આવ્યા છે તે રીતે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે, એટલે ધારો કે જ્વેલરી છે તો જ્વેલરી પાર્ક બનાવવા માટેની પ્રપોઝલ આવે, અને એ પ્રપોઝલ એટલા માટે આવે કારણ કે સૌથી વધુ કારીગરો ભારતની અંદર છે, તેમાં ખાસ કરીને પશ્ચિમ બંગાળ અને ગુજરાતની અંદર સૌથી વધારે છે। મુંબઈ એ ઇકોનોમીનું હબ ગણાય, એટલે મુંબઈની અંદર પણ સારું એવું છે। એટલે હું એવું કહું કે ભારતની અંદર સમગ્ર ભારતની જેમ ટેક્સટાઇલ પાર્કો આવેલા છે તે પ્રકારે જ્વેલરી પાર્કની ડિમાન્ડ પૂરી કરવામાં આવે, કારણ કે મોદી સાહેબનું જે સ્વપ્ન જે છે કે 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી જો કરવી તો જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું તેમાં ખૂબ મહત્વ રહેલું છે। આપ શું અમારા માધ્યમથી કહેવા માંગશો? અહીંયા જેમ ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ બુલિયન એક્સચેન્જ ગાંધીનગરમાં ગિફ્ટ સિટીમાં બન્યું એવા નવા એક્સચેન્જો બને અને લોકલ રેટ્સ આપણને મળતા રહે તો દરેક માણસ ગોલ્ડ ઇમ્પોર્ટ કરી શકે એવી સુવિધા વધુ ને વધુ અને એનો કોટા વધારતા જાય તો વધારે ગોલ્ડ ઇમ્પોર્ટ થાય અને અહીંયાના લોકોને લોકલ ગોલ્ડ મળી રહે અને ફાસ્ટ મળી રહે એવી ઈચ્છા છે અમારી। બિલકુલ, અત્યારે આપણે લંડન ઉપર આધાર રાખીએ છીએ, લંડન એક્સચેન્જ ઉપર, તો આ પણ એક મહત્વપૂર્ણ પ્રતિભાવ છે। તમે શું કહેશો નાણામંત્રીને? મારી એક રિક્વેસ્ટ એ છે કે અત્યારના જે લેબ ગ્રોન ડાયમંડ જે ખૂબ સારા પ્રમાણમાં ચાલી રહ્યું છે, એનું રિઝલ્ટ બી સારું છે, એની જે ડ્યુટી જે છે એ ડ્યુટીમાં ઘટાડો એની કે 0% કરી નાખશે તો ઘણું સારું રિઝલ્ટ મળશે, કારણ કે એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ સુરત, અમદાવાદ કે જે બીજા કોઈ બી શહેરો છે એનાને રોજગારી મળશે અને ધંધાને સારો એવો વેગ મળશે એવી મારી ગણતરી છે। આપ શું કહેશો? ગયા બજેટમાં જે ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી 15%થી ઘટાડીને જે 6% કરી હતી એ 6% ડ્યુટી યથાવત રાખે એવી મારી માંગણી છે। એનાથી સ્મગલિંગમાં ઘણો ઘટાડો થયો છે, આપણું ઇમ્પોર્ટ વધ્યું છે અને ઘણી બધી રીતે આપણો રેટ ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટના લેવલમાં આવી ગયો છે। એટલે મારી ગવર્મેન્ટને એ જ રિક્વેસ્ટ છે કે જે ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી છે એ યથાવત રહેવી જોઈએ। બિલકુલ, તો અહીંયાથી જે બજેટ લક્ષી માંગણીઓ થઈ છે એ ખૂબ જ આવકારદાયક છે। માત્ર ગુજરાતને જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારતને ફાયદો થશે। સૌથી વધારે રોજગાર આપતા સેક્ટરમાં જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી સેક્ટર પણ છે, તો આપણે આશા રાખીએ કે અહીંયાથી જે સૂચનો આવ્યા છે એના ઉપર નાણામંત્રી અવશ્ય વિચાર કરે। કેતન જોશી, અમદાવાદ।